मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरुमानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सपरि भितर परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरुमानक मु प्रणाम करुछि। ए पृथ्वी पृष्ठरे सर्वश्रेष्ठ प्राणी होउछि मनुष्य। समस्ते आपण माने जानती मनुष्य ठारू सर्वश्रेष्ठ प्राणी आउ केही नाही। देखंतु ये जेते जीव जंतु अछंती समस्त को मनीष निज आयतरे रखे एवं निज आयतरे रखे एवं समस्त गाँवली भाषा रे पोषा मनाए बा अधीन रे रखे। एभली बाघ सिंह बड़ बड़ साप अति भयंकर प्राणी समस्त को रखे। कहीं ना समस्त प्राणी ठारू मनीष भितरे बुद्धि विवेक आउ ज्ञान अच्छी। अलग प्राणी भितरे से बुद्धि विवेक ज्ञान ना। तेणु ये जीवर मनीषर प्रधान लक्ष्य कौन तार मेन एमटा कौन से आग जानिमा कथा। कारण जेहेतु से सर्वश्रेष्ठ प्राणी से प्रथमे जानिमा उचित मोर जीवनर प्रधान लक्ष्य कौन। मु आसीबा पूर्वरु एई पृथ्वी पृष्ठ बा धरापृष्ठ थिला ना नथिला। एठारे जे जन्म हुअन्ति मत्यमंडले देह बही देवता होइले मरई। जे ए मत्यलोकरे जन्म ग्रहण करिब देवता होइतिले मध्य यदि देवता भी जन्म ग्रहण करिथिबे जगतर कल्याण पाई जगतर मंगल पाई तांकु मध्य मृत्युवरण करने को पड़िबो। आपण देखिचंती त्रेतया जुगरे प्रभु रामचंद्र आसचंती से जाइचंती। द्वापर जुगरे भगवान श्री कृष्ण आसीचंती से मध्य जाइचंती। प्राय जेते अवतार पुरुष आसीचंती समस्तंकु मृत्युवरण करने को एठारे पड़िछि। भागवत रे कथा उल्लेख अछि। तेणु आम जीवनर प्रधान लक्ष्य होउछि समस्ते मन रखिबा उचित परमात्मा उपलब्धि आउ निस्वार्थ भावरे मानव सेवा। निस्वार्थ भावरे कौनसी कामना नहीं, कौनसी वासना नहीं, कौनसी पद पदवी नहीं, किछि नहीं। आग परमात्मा उपलब्धि और दर्शन परे तांकर निर्देश हब एई जगत कल्याण पाई जगतर सेवा करिया पाई। देखंतु प्रत्येकटी मुहूर्त रे ए जगत को जे तैयारी करिसंती से होउचंती ए सृष्टिर स्रष्टा। से निश्चिंत भावरे अछंती। तांको के अदृष्ट कुए कि भगवान कुए कि नियति कहे किए जगन्नाथ कहे किए परमात्मा परम ब्रह्म बोली कहती किए सृष्टिर मालिक बोली कहती किए प्रभु बोली भी कहती। जी जो भाषा रे तांको संबोधन करि पारला जेमति किए कहूछि जल किए कहूछि पानी किए कहूछि वाटर किए कहूछि जल किंतु से गोटे जल। सेमती जीवनर प्रधान लक्ष्य परमात्मा उपलब्धि निस्वार्थ भावरे मानव सेवा। आमे ये समस्त कथा को भूली जाइचे। कौन भूली जाइचे ना प्रथम कथा होउछि परमात्मांकर उपलब्धि ओ दर्शन। आग दर्शन तापरे उपलब्धि। तेणु देखंतु एथिपाई अनेक व्यक्तिंकर पूर्वजन्म संस्कार अनुसार जार दिव्य चेतना जाग्रत होइछि से
आर अनुसंधान करती मु कोठिकी गले परमात्मा परम ब्रह्म को उपलब्धि करिपारिबी दर्शन करिपारिबी आ उपलब्धि करिपारिबी। समस्त भीतर चेतना आसे नहीं किंतु समस्ते धरापृष्ठ को एथिपाई समस्ते बोले मानव समाज केवल अवतरण होइचंती बा अवतार होइचंती परमात्मा को उपलब्धि और निस्वार्थ भावरे मानव सेवा। मनरे प्रश्न उठे ए कथा अलगा को प्राणी को कहा जाइछि ना केवल मनुष्य को ही कहा जाइछि। देखंतु ए धरा पृष्ठरे कौन से प्राणी को भगवान एक कथा कही ना ए कथा केवल मानव को कहिचंती आउ कहा को कही ना कहीं की कही नांती ना भगवान कर सर्वश्रेष्ठ प्रकाश्य ए मनुष्य भितरे आमार भितरे तुमार प्रकाश ताई तो यही मधुर समस्त भितरे भगवान अच्छी आपण माने समस्ते जानिचंती जथा नाम तथा विष्णु बा सकल देहे नारायण बसंती अनादि कारण। किंतु एथिपाई आमे कौन करू जो मानक भितरे यही चेतना आसीची भागवत रे गोटे लेखा अच्छी अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले जार दिव्य ज्ञान स्फुरे मोर महिमा सुमरे मन निवेशी मो पयरे विषय दुख न सुमरे। विषय दुख मिलूची कि आमको विषयटा गोटे अमृत भाया लगुच। शास्त्र रे प्रमाण अच्छी कौन ना विष्णु माया को सत्य बुझी प्राणीए अछंती एथि मझी। ये विष्णु माया को समस्ते सत्य बुझुचंदी। भागवत रे आ गोटे पद अच्छी सेटा कहले भारी असंगत हम भागवतर पद को भी कह बाबा इच्छा करूना। वर्तमान सोसाइटी जो अवस्था कौन भागवत रे कलिजुगर अमृतटा कौन भगवान कहते किंतु बाबा ये कहबे नहीं एकोटिया सिक्रेट कह भागवत जगन्नाथ दास लिखि कारण रेकर्डिंग होची तो समस्ते शुणुचंती कलिजुगर अमृत कौन भागवत लिखाची पद आकार रे किंतु आमे कहबुनी। आम कहबार उद्देश्य तेणु मनुष्य कौन करे एथिपाई शास्त्र अध्ययन करे। अनेक प्रकार शास्त्र अच्छी साधारणतः आध्यात्मिक ग्रंथ जो माने यही जगतर प्राणी जार दिव्य ज्ञान स्फुरण होची से पाठ करिया को इच्छा करते। देखंतु आमर मूल ग्रंथ होची वेद। सत्य जुगरे समस्ते वेद पाठ करुଥିଲେ कारण तार्थ समस्त को प्राय संस्कृत ज्ञान बा संस्कृत ज्ञान समस्त को जना था। पृथ्वी रे गोटे भाषा थला ता होची संस्कृत भाषा सारा पृथ्वी पृष्ठरे एवं गोटे धर्म थला सेटा होची सनातन धर्म। गोटे ठाकुर थेले से होचदी परमात्मा परम ब्रह्म। कौन सी मंत्र जंत्र तंत्र किछि न समस्ते से परमात्मा परम ब्रह्म उपासना करुले। एक कथा वेदरे लेखा अछि काल कर्मे अपभ्रंश से परमात्मा परम ब्रह्म इच्छा विभिन्न प्रकार संप्रदाय सृष्टि है। मुसलमान हेले ख्रीस्टियान हेले हिंदू हेले जैनजिम हेले तापर बुद्धिस्ट बाहले सिख माने बाहले विभिन्न प्रकार गुरु मानकर पूजा चलिला। विभिन्न प्रकार देवादेवी उपासना सब कालक्रमे धीरे धीरे तेते द्वापर कली सब चलिला। बाबा कहे आपण माने शुणिमे। तेणु जितेबले कालक्रमे सत्यजुग भगवान तो यही सृष्टि रे आपण जहाँ देखुचंती सबकिछि भगवान लीला और खेला जहाँ देखुचन जेमती गोटे छोट पिला खेलिबा को भल पाए घरे बसी तो विभिन्न प्रकार खेल खेले से परमात्मा परम ब्रह्म एकोटिया थेले से एक अनेक हवा चाहिए एक बहुश्याम एक अनेक हेली कहीं अनेक हेली
टिके लीला करिया पई टिके खेलिबा पई जहा देखुचंदी सृष्टि रे ताही परमात्मा परम ब्रह्म को लीला और खेला से विभिन्न रूप भितर रही कौन करुचंती ना लीला और खेला करुचंती मनीष कहीं शास्त्र पढ़े ना शास्त्र पढ़े परमात्मा परम ब्रह्म को विषय जानिमा पाई ये सृष्टि विषय जानिमा पाई और सचेतन हवा पाई कौन सचेतन हब ना मु किए केउटी थिली केउठाकू आसिली मु किए केउटी थिली केउठाकू आसीची और केउठाकू जीवी जो माने अनिसंदिशु देखंतु आमे जहाँ को गोटे अपरिचित लोक देखिले मनरे भारी गोटे चंचलता आसे अरे बापा आपण को घर कोठी आपण को ना कौन आपण को जाई पाठ पढ़ी आपणकर की कास्ट समस्ते प्राय जदि टिके मिसीगले अनिसंदिशु हूँ पचार देवाई जे न मिसला इच्छा हुए ना किंतु थरे पचारला बेले चिंता करिया कथा मु जो प्रश्न पचारुची तांको से प्रश्न मु दिने निजको पचारि कि तार उत्तर मो पाखे अच्छी तो तार उत्तर मो पाखे अच्छी तो माने साधु थे आम आश्रम पाखे से बहुत अकल्ट नॉलेजर अधिकारी से समस्त को बढ़िया बढ़िया प्रश्न करती से जन को पचारे तुम्हें कौ बाटे आसिल ये कथार अनेक अर्थ तुम्हें कौ बाटे आसिल ये कथा पिंडे अच्छी ये कथा ब्रह्मांडे अच्छी कि कहले समस्त खराब लगे सब कथा ब्रह्म ज्ञान सबुटी व्यक्त करा जाए नहीं ता गुरुमुखी कौ बाटे तुम्हें आसिल तुमर आश्रम कौटी तार उत्तर हो पारे आपण जो बाटे आसचंदी मु सेई बाटे आसीछि पिंडरे गोटे अर्थ हब ब्रह्मांडरे गोटे अर्थ हब समस्ते माँ को ठारू जन्म ग्रहण करिसंती एटा हला ब्रह्मांडरे पिंडरे समस्ते ब्रह्मरंध्र दे दुखु दुखी स्थान दे समस्ते शरीर भितरे प्रवेश करिसंती तुमर आश्रम कौटी पिंडरे गोटे हब ब्रह्मांडरे गोटे हब पिंडरे होची आमर आश्रम आज्ञा चक्र दुई भ्रूर मध्यस्थल सेटा होची आम आश्रम आश्रम बोले आश्रम अर्थ आस एठारे श्रम कर कौन आस श्रम कर घरे तो आम श्रम करुचे पुणी आश्रम को आसी श्रम कले डिफरेन्स कौन सेठी होची आपणकर जो घरे सेवा करुचंती जो श्रम करुचंती ता व्यक्ति केंद्रिक आपण पुओ पाई आपण स्त्री पाई आपण झील पाई आपण घर पाई आश्रम जो श्रम करिवे सेवा करिवे ता समस्तंक पाई गोटे छोटिया एग्जांपल आपण एटी ध्यान केंद्र बसी पारिचंती सत्संग सरले आपण माने प्रसाद पाइबे एसी रूम रे बसीचंती समस्त कथा टिके खराब लागिबो सेतिपई काहाकू किछि पारिश्रमिक दियंतु किछि नाही किछि का ऊपर डिमांड नाही किंतु आपण घरे एतिक लोक बसी पारिबे एमते एसी रूम रे व्यवस्था ही पारिबो एवं खाइबा पीबार व्यवस्था ही पारिबो से श्रम ए श्रम भितरे गेट डिफरेन्स सेठी आपण निज पई करूचंती एठी समस्तक पई करिवे एवं बिना स्वार्थरे बिना कामनारे बिना बासनारे तेणु आम शास्त्र अध्ययन करू कौन पाई ना भागवत रे गोटे पद लेखा अच्छी जीवर बध्य मुख्य बेनी विचार जेते शास्त्र घेनी केबे न पाइता अंत एणु से बोलांती अनंत जीवर बध्य मुख्य बेनी विचार जेते शास्त्र घेनी केबे न पाइता अंत कौन कले आमे बंधन रे पड़िबा कौन कले आमे मुक्ति बा मुख्य हबा एतिकी कथा केवल शास्त्र रे लेखा अछि एतिकी कथा बुझैबा पाई वेद वेदांत गीता भागवत उपनिषद अष्टादश पुराण सबु किछि रचना करा हैछि प्रथमे वेद रचना थला वेद सेतबळे कोनोसी ग्रंथ को तालपत्र हो से तो कागज नथिला प्रिंटिंग मेसीन नथला
ଗୁରୁମାନେ କହୁଥିଲେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ କହୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ମେମୋରି ପାୱାର ଏତେ ପକ୍ଷର ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ସେ ଶ୍ଲୋକକୁ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ 21 ହାତେ ଥିଲେ। କେତେ ବଡ଼ ଘର ହାଇଟ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ହେଇଥିବ। ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ତା କ'ଣ ସେ ନ ଦେଖିଥିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଆଉ ଖେଳା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏସବୁ କଥା ବେଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ମେମୋରି ପାୱାର ଲସ୍ ହେଇଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ସତ୍ୟ ପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ହେଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 4 ପାଦ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 3 ପାଦ, ପୁଣି ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 2 ପାଦ, ପୁଣି ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଆସିଲା କଳି ଯୁଗରେ 1 ପାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ପରମାୟୁ, ତାପରେ 10,000 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 1000 ପରମାୟୁ, କଳି ଯୁଗରେ 120 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ 120 ପରମାୟୁ ଏବେ 80 ବର୍ଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ବିକୃତିଗ୍ରସ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଡେ ବାଇ ଡେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ କଥା କହିବାର ସାର କଥା କ'ଣ ନା, ଲୋକ କେହି କାହାର ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବେଦକୁ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଦ ଲୁପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ତ୍ରେତୟାରେ ଟିକେ କମିଗଲା, ଦ୍ୱାପରରେ ଆଉ ଟିକେ କମିଗଲା। ସୋଠୁ ଦ୍ୱାପର ଶେଷରେ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଘଟିଲା। ସେଇ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ପରେ କେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବରେ। ତେଣୁ ବେଦବ୍ୟାସ ଭାବିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର, ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟେ, ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୱ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟେ, ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜେ ଅବତାର ହେଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କଲେ, ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବେଦକୁ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା, ଥାର୍ଡ ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଜାଣିପାରିବେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଜାଣିପାରିବେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଜାଣିପାରିବେ, କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ, କଳି ଯୁଗ କେତେ ବର୍ଷ ଭୋଗ ହେବ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ। 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କଥା, 1605 କି 10 ହେବ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ, ମାନେ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ରାମଙ୍କର ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସଲିଳ ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ସମସ୍ତ କଥା, ଲଙ୍କାର କଥା ଏବଂ ପୁରା ରାମାୟଣ କଥାକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିଲେ। ତା ପୁଣି ଏତେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଠାରୁ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ଏବେ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରିୟ। ଯେଉଁଠି ରାମଚରିତ ମାନସ ଏବେ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କଥା। ସେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କାହିଁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପଳେଇଛି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଘଟଣାକୁ ସେ କେମିତି ଦେଖିପାରିଲେ? ଅଶୋକ ବନ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ,
ହନୁମାନ କେମିତି ଗଲେ, ବାଳି କେମିତି ବଧ ହେଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ କେମିତି ରାଜା ହେଲେ, ଲଙ୍କାରେ ବିଭୀଷଣ କେମିତି ରାଜା ହେଲେ, କେମିତି ସେ ଲେଖିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ସାଧନା କଲେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ଅନେକ କଥା ନ ଜାଣିପାରିବା? ସେଥିଲାଗି ତ ଆମେ ଜୀବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେମିତି ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ବେଦକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ଭାଗ ଭାଗ କଲେ, 4 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ବାବା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। 4 ଖଣ୍ଡର ନାଁ ଦେଲେ ସେମିତି ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁ, ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଦ ଅଛି ଶିଶୁ ବେଦ, ସେଇଟା ଗୁପ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ବାଳକବତ୍ ହେଇଯିବ, ବାଳକବତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲିଣି, ମୁଁ ଟୋକା ଅଛି, କିଏ କହନ୍ତି ମୋତେ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମଧ୍ୟମ ବୟସ ହେଲାଣି, କିଏ କହନ୍ତି ମୁଁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। କିନ୍ତୁ ବାଳକବତ୍ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସାଧନା କଲେ ଯଦି ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଗୁଣ ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିବ, ଯେମିତି ଶିଶୁର ନାହିଁଟି ପରାତ୍ପର, ସମସ୍ତେ ଏକଇ ବିଚାର। ଶିଶୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେ କ'ଣ ଜାଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର କ'ଣ ଜାଣିପାରେ? ସେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗଣିପାରିବ? ବହିଟେ ଦେଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବ? ମୈଥୁନ କଥା ତାକୁ କହିଲେ ସେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ? କେବେ ବୁଝିପାରିବନି। ସେମିତି ସାଧୁର ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଗୁଣ ଆସିଯିବ ସାଧନା କରି କରି, ସେ ଶିଶୁ ବେଦର କଥା ହିଁ ଜାଣିପାରେ। ଏ ବେଦକୁ ପଢ଼ିକି ଏବେ ବୁଝିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ କେବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ମାନେ ବେଦକୁ 4 ଭାଗ କରାଗଲା, ସେଥିରୁ 108 ଉପନିଷଦ କରାଗଲା, 108 ଉପନିଷଦରୁ 11 ଖଣ୍ଡ ଉପନିଷଦ କରାଗଲା। ତାପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କଲେ। ସବୁ ରଚନା କରି ଦେଖିଲେ ଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଏମାନେ ନାନା କାମନା ବାସନା ଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି, ଏ କଳି ଯୁଗ ରୀତି ଲୋକ ହୋଇବେ ଦୁଷ୍ଟମତି, ହିଂସା ବହିବେ ଏକେ ଏକେ, ସର୍ବେ ମଜିବେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ, ଅଗମେ କରିବେ ଗମନ, ନିନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ, ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ, ପାପେ ସକଳ ଯିବେ ନାଶ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ କଳି ଯୁଗ ରୀତି ଲୋକ ହୋଇବେ ଦୁଷ୍ଟମତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟ, କାହା ଭିତରେ ବିବେକ କାମ କରୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମନରେ ଅଛନ୍ତି। କଥା ପଦେ ପଦକେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ରିଆକ୍ସନ୍, କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇନି। କଥା ପଦେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଦେଲା, ଆପଣ ଭିତରେ କେତେ ରିଆକ୍ସନ୍। କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ଜଣେ ଖରାପ ଲୋକ, ସେ ମୋତେ କହିଲା ଖରାପ ଲୋକ, କିଛି ତାର 1% ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ରିଆକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ, ଏତେ ରିଆକ୍ସନ୍ ତା ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବ। ସେ କଥାର କୌଣସି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏ କଳି ଯୁଗ ରୀତି ଲୋକ ହୋଇବେ ଦୁଷ୍ଟମତି, ହିଂସା ବହିବେ ଏକେ ଏକେ, ସର୍ବେ ମଜିବେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ହିଂସା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବେଶୀ ହିଂସା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସାଧୁମାନଙ୍କ କଥା ବି କହୁଛି, ଜଣେ ସାଧୁ ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁକୁ ବେଶୀ ହିଂସା କରନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜାଣିଛି? ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜାଣିଛି। ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କହି ପଇସା ନେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କହି ପଇସା ନେଉଛୁ? ଏମିତି ସିଏ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼େଇବ? ସେ କି ପାଠ ଜାଣିଛି? ଜଣେ ଲେକ୍ଚର କି ପ୍ରଫେସର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଫେସରକୁ କହୁଛି, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କହୁଛି, ସେ କ'ଣ ଅପରେସନ୍ କରିବ? ସେ କ'ଣ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବ? ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଲିଟିକାଲ କଥା ତ ସାଧୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣିଛନ୍ତି କେମିତି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କି କହୁଛି, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କି କହୁଛି, କେମିତି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସକୁ କହୁଛି, କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ବିଜେପି କି କହୁଛି। ହିଂସା, ସବୁ ହିଂସା ନା। ତେଣୁ ଆର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବାବା କହିଥିଲେ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଭର୍ଚ୍ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ,
हिंसा बहिबे एके एके समस्ते समस्त को हिंसा करुच सर्वे मजिबे दुखे सुखे ये समस्ते दुखे अच्छा टिके टिके सुख पाउछंदी एबे भल भोजी भात होईची खाया को गले टिके चिकेन मटन आउ टिके पी देले ये सुख कौन गोटे भल रेकर्ड डांस हो बाबा तो जानती ये सुख कि साधु जने भल गीत बोली बाजा बजे प्रवचन दौच ये सुख नाई कि से गोटे गोटे मुहूर्त से सुख पलि गोटे मुहूर्त से सब घर फोन आसब तुम स्त्री एक्सीडेंट हो जाइए सरीगला कि झीर जर हो जाइए सरीगला कि तुम घर किसी धन चोरी हो जाइए साथी साथी सर्वे मजिबे दुखे सुखे अगमे करिबे गमन जोटी गमन करी हुए ना जो कथा को लोक देखुना आम चंद्र को जीवु आम मंगल को जीवु चंद्र को एत वर्ष जाई किए कौन पाई आपण पाइबे आम जगह किणीमु से जोटी गली कंदी कौटी कौन आम से सप्त समुद्र को जीवु ये जुग लोक मैंने जुआड़े किसी गमन कर हेबनी सियाड़े अगमे करेंगे गमन जो गुता कर माछ माने साप भी खाइबू कुंभीर भी खाइबू कुकुर भी खाइबू ये मनीष सर्वश्रेष्ठ प्राणी ता शरीरटा मांस हाड़े गढ़ा आओ समस्त शरीरटा से मांस रक्त हाड़ मलमूत्र कुर्मी विष्टारे गढ़ा आमे किंतु शास्त्र पढ़ुलु पिलादिने राक्षस माने गोटे जंगल था से मनीष को देखिले खाई दियंती एक कथा समस्ते शुणी थे किंतु देखंतु एबे ये मनीष खोला बजार रे समस्त खाईदब यदि मनीष हाणिकी दिया जाए ताको भी मनीष हजम करदब ये व्यक्ति अगम्य करिबे गमन निंदिबे निगम वचन कौन ये गीता भागवत वेद वेदांत उपनिषद जेते संसार नीति नियम कथा को सबू विरोध देखंतु समस्ते विरोध करुचंदी केते जण आपण देखिबे आपण को गाँव को सर्वे करिवे देखिबे केते जण स्पिरिचुअल माइंडेड व्यक्ति अछंती केते जण साधु संतंकर दीक्षित होइचंती केते जण घरे परमात्मा परम ब्रह्म बा जगतर नाथ जगन्नाथंकर पूजा उपासना होची केतेक घरे प्रत्येक संध्या हेले दीपटी लगी शंखनाद करी भागवत पाठ करा जाउची आपण मान कहिबे समस्ते शांति रे सुख रे अछंती आपण जदि प्रत्येक परिवार को जाई भल कि बुझिबे लोक शिक्षा क्षेत्र रे आगे जंती एवं धन इनकम करे बापा मां ठारो बहुत आगे जाइचंती किंतु लोक मानसिक विकृति समस्तंकर समस्ते मानसिक अस्थिरता मानसिक जंत्रणा समस्ते रोगग्रस्त परस्पर भितर हिंसा तर्क कूट कपट छंदरे समस्तंकर मन हृदय परिपूर्ण केही काहाकू आउ रियली भल पाऊना जे जहाकू भल पाउची भल पाइबार संज्ञा काहाकू केबे जणा नाही जे निजको भल पाई नहीं से अन्य को कौन भल पाइब जे निजर मंगल करी जानी नहीं से अन्यर कौन मंगल करिब जने व्यक्ति आश्रम को आसिले साधुर धर्म जार जा धर्म से ता करिब गोटे डॉक्टर धर्म रोगी देखिब जने राजनीतिक धर्म से लोक सेवा करिब जने साधुर धर्म समस्त भीतर भगवत चेतना को जागृत करिब बा सृष्टि करिब जेतेबेले आमे तांको साधनार कथा कहिलु ध्यानर कथा कहिलु से सुनिले एजुकेटेड से बुझी पारिले कहले तले मानव सेवा आम कहलु ठीक आपण कंडीशन करके आसीथिले से परम पिता परम ब्रह्म को निकटरे आमे भाबुतलु ए कथा ओडिसा लोक माने कहंदी जेतले आमे हिंदी रे बहुत बही पढ़ा पढ़ी करी देखिलु विभिन्न प्रोग्राम सुनलु जे समस्ते भारत वर्ष सारा गोटे कथा हे भगवान अनेक नरक अच्छी माँ पेटे रहा गोटे नरक मते जदि यथर जन्म करदब मत बाट छाड़ से प्रभु को दर्शन करूथाई मातृ गर्भरे जदि मत्य मंडले होई भी जन्म तो नाम गाउथी सुमरी
बड़ मायावी जीव नुहे कहार कंडीशन करी शह शह थर आसीचे एवं भगवान कहती तू एमती अनेक थर कहीकि जाइचु एथर भी जीवु किंतु तू भजन करिपारिबु नै भजन अर्थ जे भजन नुहे ये जो भजन लिखाई महापुरुष मैंने लिखिं लोक मैंने भावती से भजन सी भजन नुहे प्रकृत भजन हूँ स्वतंत्र जो भजन कले मनुष्य मुक्ति और मोक्षर अधिकारी हम जा जन्म होला परे से कुआ कुआ राब करे से कहीं खोजे ऊपर को नाए आखि मिटी मिटी करे कहले समझिब आमे मूल कथा को आसवा किंतु पाए ना मार स्पर्श ज्ञाति कुटुंबकर स्पर्श भूमिर स्पर्श सबु पाइला परे से मायारे बांधी पड़े हेले साधु होउचंदी केमिति जणे जणे सन्यासिनी जणे जणे माताजी की सन्यासिनी जणे जणे होउचंदी केमिति समस्ते स्पर्श पाइकी भूली जाउचंदी कि जिए जहार पूर्व जन्मर संस्कार बलवत्तर रही जे साधु होइकी देह छाड़ी जे सन्यासी नहीं देह छाड़ी से संस्कार केबे पोड़ी हुए नहीं कि क्षय हुए नहीं आपण मरला परे शरीर को तीनोटी कथा कर दिया जाए कौन कर दिया जाए ना शरीर को दाह कर दिया जाए हिंदू माने प्राय दाह कर दियंती मुस्लिम लोक माने ख्रीष्ट लोक माने कबर दे दियंती केतक शरीर को गंगा नदी रे समुद्र रे विसर्जन कर दियंती किंतु पंचभौतिक शरीर नष्ट ही जाए मनुष्यर जो संस्कार जो कर्म जीवन काल भितर से करी थाए सबू ता भितर स्टोर होइकी थाए सेटा सूक्ष्म शरीर थाए कारण शरीर थाए पंचभौतिक स्थूल शरीर विनाश घटे से सूक्ष्म शरीर कारण शरीर मिसी गोटे शरीर गठित हुए से शरीर संस्कार नहीं आपरे सातटा लोक तले सातटा लोक एवं से जो लोक को जीवा कथा जहाँ आम अदृष्ट कहूचे अनसीन कहूचे भगवान कहूचे परमात्मा परम ब्रह्म कहूचे से समस्त को नियंत्रण करी जागु जो रखा कथा से रख भगवत गीतार सुंदर भाव लेखा अच्छी बाबा कहे तेणु जितेबाला पुण्य क्षय हो जाए क्षण्य पुण्य मत्य लोका जितेबाला पुण्य क्षय हो जाए से को गर्भ को जीव को एरिया को जीव को भाषा भाषी की जीव से कथा अदृष्ट बा परम पिता परम ब्रह्म जानिकी पठे दियो तेणु कथा ये रहा तेणु व्यासदेव देखिले वेद को भाग भाग कली अष्टादश पुराण रचना कली गीता रचना कली एवं सबकिछि एते शास्त्र रचना कली ये कली जुग लोक माने बहुत अस्थिर चंचल हिंसा कूट कपट छंद सबकिछि भितर परिपूर्ण ही आपण एबे देखंतु ये सोसाइटी रे गोटे सरल लोक पाइबे सिंपल मैनटे पाइबे सिंपल अर्थ कौन बुझा भारी कष्ट जार भीतर बाहर समान जहाँ से कौची ता भीतरटा से मु चोरी करे नहीं एग्जाम्पल भीतर भी से सत चोरी करे ना मु मिछ कहे नहीं वास्तव से मिछ कहे नहीं मु समस्त निस्वार्थ भाव सेवा करे काटू टंकाटे ग्रहण करे नहीं ता भीतरटा भी होदब से जार भीतर बाहर होची कौन ना समान कने सरलिया बाउंस गंठी नहीं देखिले एपटू सेपट देखा जाउछ गोटे गंठी नहीं जेतेबेले साधना कले आपणकर ग्रंथि मोचन हो क्रिया जोगर कथा तीनोटी ग्रंथि रही गोटे ब्रह्म ग्रंथि गोटे विष्णु ग्रंथि गोटे रुद्र ग्रंथि आम शरीर रे अनेक ग्लैंड अच्छी वेरी इंपोर्टेंट ग्लैंड होची तीनटा गोटे ब्रह्म ग्रंथि कोठी मणिपुर चक्र रे साधक माने बुझी पारिबे समस्त पई कथाटा तो कुआ हबो विष्णु ग्रंथि हृदय चक्र रे ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र रे जेतोले तीनोटी ग्रंथि को जो लोक भेद करी जाए से जाए सिंपल सरल तेणु सरल हवा एते सहज नुहे निजको समीक्षा करी आपण देखंतु आपण सरल यू आर सिंपल
ସରଳ ଲୋକ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବ। କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ମଣିଷ ମାରିଛି ବି ସେ କହିଦେବ, କେତେ ଚୋରି କରିଛି, କେତେ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ସବୁ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେବ। ସରଳ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସରଳ ହେଇଛି ତା ପଛପଟରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ସାଧନା ରହିଛି। ୟୁ ୱାକ୍ସ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ, ୟୁ ୱାକ୍ସ ୟୁର କନସାଇନ୍। ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରି ବୁଝି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବା କାହାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆନ୍ସର। ବାବା ନିଜକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ନିଜକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସରଳ, କେତେ ସିମ୍ପୁଲ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଲ କଥା କହିବ, ଯଦି ଆପଣ ଭିତରେ ସରଳତା ନଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ବିକୃତ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିତରେ ସରଳତା ନାହିଁ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ନେଗେଟିଭ ସେନ୍ସରେ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଭିତରେ ସରଳତା ରହିଛି ସେ ତାକୁ ଏତେ ପଜିଟିଭ କରିଦେବ ଯେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ଗଲେ, କି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ଗଲେ, କି ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟିଏ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ପଜିଟିଭ ସରଳ ଲୋକଟାକୁ ମାଗିବେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଦେବେ, ଦାନ କରିବେ, ସେ ସାଥି ସାଥି ହଁ କହିଦେବେ ଏବଂ ଯାହା ଥବ ତା ଦେଇଦେବେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ଯିଏ ସିମ୍ପଲ ମ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ ତାକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି କରିବ, କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ, କଲେ କିଏ ପୂଜା କରିବ, ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତୁମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଆରେ ଏ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଖାଇଦେବେ କି? ସିଏ ଯେତିକି ଭାବିନଥିବ ଇଏ ଲୋକ ତାଠାରୁ ଅନେକ 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 କଥା ଭାବି। ବାବାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ଶାସ୍ତ୍ର ଜମା ଏତେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜମା ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର କାମରେ ଏନଗେଜ ରହିକି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ ମୋର ଭକତ, ସର୍ବଦା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ରତ। ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋରି କାମରେ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ମୋରି କାମରେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ୟାସଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହେଲେ ଘୋର କଳିଯୁଗ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହୁକୁମାନ ପାଖରେ କେତେ ଭିଡ଼, ହୋମିଓପାଥି ଡକ୍ଟର ପାଖରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଏଲୋପାଥି ଡକ୍ଟର ପାଖରେ କେତେ ଭିଡ଼। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଯିଏ କ'ଣ ଝାଡ଼ ଫୁଙ୍କ ମାନେ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଝାଡ଼ କହିଦେଲି ତା ପାଖରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଗଲା, ଆମର 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ କଲେ ଆପଣ ଏତେ ବି ସରଳ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ କଲେ ଆପଣ ଏତେ ସରଳ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରଗ୍ରନ୍ଥି ଆପଣ ଭେଦ କରିବେ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ କଥାଟିଏ ଏବଂ ବଡ଼ କଥାଟିଏ, ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନକ ନା ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେଲେ କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଗୁରୁମାନେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ବାପା ମା ଭଲ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କାହାକୁ ଟିକେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି, କାହାକୁ ଟିକେ କମ୍ ଖୁସି। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର ଥାଏ ନା? ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ 8 ଘଣ୍ଟା ମୂଲ ଲାଗିଛି, ସେ ଯେତିକି ମଜୁରୀ ପାଇବ, ଆଉ ଜଣେ ଆପଣ ଦ୍ୱାରରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି, ସେ କ'ଣ ସେତିକି ମଜୁରୀ ପାଇବ? ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ୟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି, ସେ 8 ଘଣ୍ଟାର ମଜୁରୀ ଯା, 4 ଘଣ୍ଟା ମଜୁରୀ କ'ଣ ସେଇଆ ଦେବେ? ଭକ୍ତ ଦାସିଆର ନଡ଼ିଆ ଭଗବାନ ନେଇଗଲେ, ତା ହାତରୁ ବି ଆମ୍ବ ନେଇଗଲେ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଶାଲଗ ବେଗ ପାଇଁ ରଥ ଅଟକେଇଗଲା, ବଳରାମ ଦାସ ପାଇଁ ରଥ ଅଟକେଇଗଲା। ଅନେକ କଥା କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ହବ?
କାହିଁ ହେବ ନାହିଁ? ଭଗବାନ ତ ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଇଏ କ'ଣ ଭାବ? ପୁଣି କାହିଁ କହିଲେ ଭକତ ଲାଗି ମୋର ଅବତାର, ଭକତ ମୋ ପିତାମାତା। ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭକତ ମୋ ପିତାମାତା, ଭକତ ମୋ ବନ୍ଧୁ। କାହିଁ ସମସ୍ତେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତେ ମୋର ପିତାମାତା କହିଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା? ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ବା। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତିକି କର୍ମ କରେ ସେ ସେତିକି ଫଳ ପାଏ। ମାନେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଜଗତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାଧୁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହୁନାହାନ୍ତି। ସମାଲୋଚନା ଅଲଗା, ଆଲୋଚନା ଅଲଗା। ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ ନେବେ, ସମାଲୋଚନା ହେଲେ ଆପଣ ଜଟିଳକୁ ପଳେଇବେ। ତାପରେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି, ଆଶ୍ରମ ସେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି, ତା ଇନକମର ଅନେକ ଅର୍ଥ ତା ସଂସାର କାମରେ ନ ଲଗେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ଗୁରୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାମ କରିପାରୁଛି। ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବେ, ଯେତିକି ପାଖରେ ବସେଇବେ, ଆଉ ଜଣୁ କ'ଣ ସେତିକି ବସେଇବେ? କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୁରୁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପକ୍ଷପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଯଦି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିକି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା, ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭେତେ ଜ୍ଞାନଂ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ତାହା ମୁଁ ଛୁଇଁବି କେମନ୍ତେ। ବାବା ଏକଥା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚ ରାତ୍ରରେ କହୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ। କି ଭଗବାନ ସେଠି ଭକ୍ତି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜୟଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ କ'ଣ ନା ଶୀତ କମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ଧୂତ କୁଣ୍ଡଳ ହେ ପଳିତ ଲଳିତ ବନମାଳ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ? ଶୀତ କମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡଳ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତ। ଏତେ ସିମ୍ପଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ଯେତେ ସାଧନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଫଳ ଫଳିବନି ବୋଲି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନା ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ, କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ, ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ, ଯହିଁ ବୁଝିଲେ ତହିଁ ସେଇ, ମୂଳଟି ବିଶ୍ୱାସ ଅଟଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛି, ଇଏ ତୋର ବାପା। କେବେ ସନ୍ଦେହ କିଏ କରିଛି? କିଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ କହିଲେ, କିଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ, ଆମେ ତ ଗପ କହୁନି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବୁ 10-12ଟି ଗପ ଏବେ କହିବୁ। ସତ କଥା ପୁଣି କହିବୁ କେତେ କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ତା ବାପା ନାହିଁ, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଚାରଶାଳୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍କୁଲରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରାହେଇଛି। ଆଉ ତ ବାପା ନାହିଁ, ଗରିବ ଛୁଆ, ଭାବିଛି କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି। ମାଆଙ୍କୁ ଆସି କହିଛି, ମା ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଫିଷ୍ଟ ଭୋଜି, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ଦେ। ମା କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଯା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ତୋର କନେଇ ଭାଇକି ଡାକିବୁ, ତତେ ସେ ଯାହା ଦବ ତୁ ନେଇକି ଗୁରୁଜୀକି ଦବୁ। ସେ ଠିକ୍ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଯିବା ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝି ପଡ଼ିଛି। କନେଇ ଭାଇ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ନେବି। ଅନେକ ଚିତ୍କାର ପରେ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳେ ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ। ଯିଏ ଯେତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଡାକିଛି ସେ ଅତି ଚଞ୍ଚଳରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବ୍ୟାକୁଳରେ ଡାକିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହିଁ ଡାକିବେ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆରି ଉପରେ ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମୂଳାଧାର ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ମଣିପୁର ନାହିଁ, ଅନାହତ ନାହିଁ,
ବିଶୁଦ୍ଧ ବି ନାହିଁ। ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଆପଣ ଡାକିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ କନେଇ ଭାଇ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଗଡ଼ୁଏ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି। ସେ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଢଳା ହେଉଛି ତ ସରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ଷୀର ସରିଲା। ତାପରେ କ୍ଷୀରି ହେଲା, ଭୋଜି ଭାତ ହେଲା। ଏମିତି କ୍ଷୀରି କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିଲା। ଭଗବାନ କ୍ଷୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀରି ହେବା କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଭାଇ ତତେ କିଏ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲା? ପଚାରିଲେ ନା ମୋ କନେଇ ଭାଇ, ସେ ଡାକିଲେ, ମା କହିଥିଲେ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲା, କ୍ଷୀରି ହେଲା। ସବୁ ଗଡ଼ୁଟି ଧରି ସେ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କନେଇ ଭାଇକି ଡାକିକି କ୍ଷୀର ପାଇଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ଡାକିଲା କନେଇ ଭାଇ, କନେଇ ଭାଇ, କନେଇ ଭାଇ, ଆପଣ ପାତ୍ରଟି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କନେଇ ଭାଇ ଆସିଲେ, ପାତ୍ରଟି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ, ମାଆକୁ ଆସି ସବୁ କଥା କହିଲା। ମା କହିଲା ଭାଇ ଆସିଲା ନା? ହଁ ଭାଇ ଆସିଲେ, ଭାଇ କ୍ଷୀର ଦେଲେ, ମୁଁ କ୍ଷୀର ନେଇ ଢାଳିଲି। କ୍ଷୀର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ସରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀରି ପୁଣି କନେଇ ଭାଇକି ଡାକିଲି, ତାଙ୍କ ପାତ୍ର ସେ ଆସି ନେଇଗଲେ। ଯଦି ଏମିତି ଏବେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, ସାଧିକା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ମିଛ ବୋଲି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବନ୍ଦ କରିବେ, ଅଲଗା କଥା କହିବା। ଅଲାରନାଥ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଲାରନାଥ ପାଖକୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ପାଖକୁ ଯାଇ ହେଉନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ସେଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ପରିଚୟ, ସେବକ ପରିଚୟ ଆମକୁ ପୁରା ନେଇ ଛିଡ଼ା କରିଦିଏ। ମୁଁ ଭଲ କି ଦେଖିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ଆଉ ଓଠରେ, ଛାତିରେ, ହାତରେ ସବୁ କ୍ଷୀରି ଲାଗି ଅଲଗା ଫଟକା ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ସେ କଥା ଜାଣିଛ। ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘରକୁ, ପୁଅକୁ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରକୁ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇବୁ। ସେ କ୍ଷୀରି କରି ମା ଦେଇଛି, ଆଣି ଥୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କ୍ଷୀରି ଖାଅ, ଠାକୁର କ୍ଷୀରି ଖାଅ, ଠାକୁର କ୍ଷୀରି ଖାଅ। ଏ କଥାରୁ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ବାପା କହିଛି ପିଲାକୁ, ଗପ କହିଦେଲେ ହବନି, ଗପ ନୁହଁ ସତ କଥା। ସେଥିରେ ତାର ସନ୍ଦେହ ଉଠି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମା କହିଥିଲା, ଇଏ ତୋର ବାପା, ଯେମିତି ସନ୍ଦେହ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଉଠି ନାହିଁ, 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବି ସେଇଭଳି ସନ୍ଦେହ ତାର ଆସିନାହିଁ। କ'ଣ ନା ଠାକୁର ବାପା ସବୁଦିନ କ୍ଷୀରି ଖୁଆ। ଗରମ ଗରମ କ୍ଷୀରି, ପିଲା ତୋଳ କାନ୍ଦିଛି, ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଠାକୁରେ ଖାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭକତଙ୍କ ଲାଗି ମୋର ଅବତାର ନା। ଭକତ ମୋ ପିତାମାତା, ଭକତ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ଭକତ ନିମନ୍ତେ ତୋର ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ହାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କ୍ଷୀରି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଓଠରେ, ଛାତିରେ, ସବୁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କାହାଠୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଲ କି ଦେଖିଛି। ପୂଜକକୁ ପଇସା ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇ, ପଇସା କହିଲେ ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଷାଣ, ସେ ଆପଣ ପାଇଁ ପାଷାଣ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଆପଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ମନ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥ ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ଗୁରୁ। ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଅନେକ କଥା। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଜଣେ ଆମେ କଟକ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଜଣେ ଜଣେ ଆସି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେନି। ଯୋଉ ଭାବନାରେ ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଆ ହେଇଯିବେ। ଏଠି ବାବା ଶ୍ଲୋକଟା କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥ ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ଗୁରୁ। ଏଇଠି କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅକ୍ଷର ବୋଲି ଭାବେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନର ବୋଲି ଭାବେ, ଦେବତାକୁ ପାଷାଣ ବୋଲି ଭାବେ। ତାଠାରୁ ପାଷାଣ୍ଡ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କଲେ? କଥା ସେଠି ରହିଛି। ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ୟାସଦେବ ବସି ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ କହିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଟାଣିକ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। କିଏ କହିଛି? ଆଜି ଆମେରିକାର ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି, ଜାତିସଂଘରେ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି। ସେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ଜାତିରେ କନ୍ଧ ନା କ'ଣ, ସେ ପୁଣି ଅନ୍ଧ
से केमिति लेखिले आमे कहूचे आमे बे सेवा करिया चाहिए कथा पुणी समालोचना आड़ू पलैब आमको राजनीति करिया कौन राजनीति बिना मदर टेरेसा कौन सेवा करें ना महात्मा गांधी कौन सेवा करें ना ओडिशार उत्कल मणि कौन गोपबंधु सेवा करें ना कौन से कथा कहले बहुत खराब कथा। तेणु व्यासदेव जी सत्य सेवा करने को चाहे ये जगतर कल्याण करने को चाहे ये जगतर मंगल करने को चाहे से निजको भूली जाए तार प्रमाण स्वरूप आम ओडिशार अनेक जो मैंने सेवा करी पूजा पाउचंदी से कथा आप पढ़ले जान सतरे आप कांद आसब सतरे आप भावना बसवे सतरे आप चिंता करेंगे ये जगतर केमती उद्धार हो जगतर केमती मंगल हो ये जगतर किभली कल्याण हो। तेणु व्यासदेव बसी बद्रीनाथ रे बद्रिकाश्रम रे सरस्वती नदी कूल बसिकी चिंता करुचंती तपस्या करुचंती कहीं गंगा नदी कूल बसिले नहीं कहीं जमुना नदी कूल बसिले नहीं कहीं सरस्वती नदी कूल बसिले ये जो माने बद्रीनाथ जाइतब सरस्वती नदी को देखी तब आम बसिकी बहुत समय देखीचु कि धला धला पानी ऊपर निग्रत होपर भीम पोल पथर पकड़ पोल कर पानीटा कुआड़े से अलकानंद भितर प्रवेश कर टेर के हिसाब के पाऊना भगवान अनंत तांको लीला मध्य अनंत। तेणु जितेबाला आपण क्रिया अभ्यास करेंगे क्रिया जोगर महामुद्रा पर क्रिया अभ्यास अच्छी जितेबाला आपण क्रिया अभ्यास करेंगे एवं महामुद्रा पर क्रिया अभ्यास करेंगे देखिए आप दुई पुड़ारे श्वास प्रभावित हम जो दुई पुड़ारे आपणकर श्वास प्रभावित हम आपण सरस्वती नदी कूल बसीगले सुंदर कथा। व्यास विशाल बुद्धि संपन्न विशाल ज्ञान संपन्न विशाल धीशक्ति संपन्न विशाल शास्त्र विशारद समाज संस्कारक बसी चिंता करुचंती ये लोक माने किभली भावरे धर्म लाभ करिवे। तेणु सेतिलागि तांकर अवतार सेतिलागि भगवान तांको पठेइचंती। यही समय नारद महर्षि गपनुही सत कथा स्वर्ग रे जाऊचंदी सब त्रिभुवन स्वर्ग मत पाताल रे त्रिभुवन बीणा बजई कौन से गाउतले हरे गोविंदे ना श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पिला दिने आमे घरे थिलु बाड़ी रे आश्रम करिकी जने व्यक्ति आम पाखक आसीथिले आमर पिलादुन भारी भजन शुणवे भारी श्रद्धा आमे कहलु टिके नाम गाइल से गिनी धरिकी यही गोटा को गाइले श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आमे इति भाव जगत को चली जाइलु हजि जाइलु मजि जाइलु सेटा शुणी करी। हाँ तेणु एते तन्मय हो जाइलु जेमती रामकृष्ण विवेकानंद को जो दर्शन करने को आसी समस्त को से कहते गोटे भजन गाओ भजन गाओ भजन गाओ सब भाव जगत रे ठाकुर रोते सांसारिक जगत भितर रही पारे साधु माने विवेकानंद गाइले ये आम आश्रम सबुथर गाइबा हुए मन चाल निज निकेतने संसार विदेशे विदेशी रवेशे भ्रम किंपा कारणे विषय पंचक अबाभूत गण सबुतर पर किन्वे आत्मन पर प्रेम किंबा होई अचेतन भूलीच अपना जने देखो लास्ट कथाटा केते पर प्रेम किंबा होई अचेतन भूलीच अपना जने आमे पर प्रेम रे पड़ी निजको भूली जाइछि। तेणु व्यासदेव रामकृष्ण परमहंसଙ୍କର समाधि अवस्था हो जाइतला देखिले व्यासदेव दुख मनरे सरस्वती नदी कूल बसीचंती जदि आपण से सरस्वती को सबले प्रवाहित करी से बसी पारे आज्ञा चक्र रे आपण निश्चिंत भाव दिव्य ज्ञानर अधिकारी हेबे। भागवत गोटे पद लेखा अच्छी आमे भावुचे आमे पाठ पढ़िला मु लोक भल पाइबे किए भावुची मु धनी हेले लोक मते भल पाइबे किए भावुची मु सुंदर होते लोक मते भल पाइबे किए कहते मु पीएम होते लोक मते भल पाइबे
किए भावुँ मु सीएम होते लोक मत भल पाइबे आउ राष्ट्रपतिर कौन कहती जातिसंघर मुख्य होते मत लोक भल पाइबे भगवान को दुनिया रे देखंतु भगवान क्या केतल बड़ कर रखी ना कि अमेरिकार राष्ट्रपति हेले मत भल पाइबे 4 वर्ष राष्ट्रपति पद गले सब गला पीएम गले सब गला पोस्ट सरीगले कि गोटे सरपंच हेले चलीगले सब सरीगला कि गोटे एमएलए होते चलीगले सब सरीगला कि सीएम होते 25 वर्ष रू 30 वर्ष पोस्ट चलीगला चलीगले एमती भगवान अलौकिक लीला अलौकिक कथा आपको साधारण मानव बुझीपारती नहीं देखु श्रीमंदिर 36 निजोगर व्यवस्था कराई भगवान से एमती कर 36 निजोगर व्यवस्था कर 119 प्रकार पूजा 36 निजोग 36टा जाति सबु जाति शूद्र अच्छा क्षत्रिय अच्छा वैश्य अच्छा व्याख्या करी कहबिने बर्तमान सोसाइटी बहुत डेंजर ब्राह्मण भी अच्छा वैश्य भी अच्छा शूद्र भी अच्छा एवं क्षत्रिय अच्छा 36 निजोगा तेणु छाड़ू व्यासदेव बसी भावुंट से सरस्वती नदी कूल बसिकी यही समय नारद देखिले व्यासदेव बहुत मन दुखरे बसी ओह्लैले दुखर कारण पचारे कहले आपण एत बड़ ज्ञानी इति शास्त्र रचना कले वेद को भाग भाग कले उपनिषद लिखिले अष्टादश पुराण आपण रचना कले आपण गीता भी लिखि सारे आपण कौन पाई मन दुख ना मो मन परितृप्त हो नहीं मो मन शांत हो नहीं मो मन कहीं आंदोलित होउची कौन पाई ये कलिजुग लोक माने ये कौन सी शास्त्र को पढ़े नहीं अगम्य करिवे गमन निंदिवे निगम वचन एणु होइबे अल्पायुष पापे सकल जीवे नाश पहले आपण गोटे काम करंतु प्रथमे भागवत भगवान ब्रह्मा को कहले ब्रह्मा नारद को कहले नारद क्या कहले ना व्यास को कहले व्यासदेव क्या कहले ना सुखदेव को कहले सुखदेव क्या कहले ना परीक्षित को कहले कहवा से कथा तापरे व्यासदेव को से भागवत कहले कहले एथिरे प्रभुंकर 3टी जिनिस रही भगवान कौन कौन रही नाम कीर्तन रही गुण कीर्तन अच्छी आ लीला कीर्तन अच्छी तुम एमती शास्त्र भागवत को रचना कर मु जहा ब्रह्मा ठारू शुणी तुमको कहूँ ये कलिजुग लोक मैंने यही शास्त्र को अध्ययन करी पाठ कले से माने यही भव संसार सागर मुक्ति और मोक्ष पाइबे यही कथा लगी कथा को सारी यही मूल लगी कथा लगी कौटी कथा मत केते कथा कह ठाकुर मो भर बस कहीक आणुचन तेणु से लगे कही सारी नहीं परम शास्त्र भागवत अभ्यास करूथब नित्य तर्क पाषांड शास्त्र जेते अभ्यास न करिब चित्ते चित्ते कौन बुझीपारुच मनरे नुह पूरा हृदय रे तर्क पाठ बहुत अच्छी पाषांड शास्त्र बहुत विरोधाभास कथा लिखा अच्छी भगवान नहांती हेतुवादी मैंने आपंकर कहूना ईश्वर नहांती भगवान नहांती बोली ये गोटे समालोचना कह बाबा कहले सतटा बाबा कहते हेतुवादी मैंने भगवान अच्छा कहते कि चंद्र ग्रहण परागरे से माने खाइबे उत्सव करी माछ मांस ना तेणु क्या आम कि कहवा नहीं कारण सबू भगवान सृष्टि सबू भगवान लीला सबू भगवान खेला भगवान एमती कहीं करती से कथा को भाविले किछि बुझी हुए नहीं से जी कृपा करती से बुझी हुए जदि राति न रनर कौन मूल्य रदि मूर्ख न रे शिक्षितर कौन मूल्य रदि असाधु न रे साधुर कौन मूल्य रदि मूर्ख न रे ज्ञानीर कौन मूल्य रदि असाधु न रे साधुर मूल्य कौन बढ़ साधुर मूल्य केमती बढ़ आम असाधु जदि घृणा करुचे साधुर मूल्य केमती बढ़ बुझे दियो केते सुंदर कथा से लिखाई लीला विद्युत कलेबर देवमानवे अगोचर देवता माने जानी पारि ना आमे कौन जानिमा तापरे व्यासदेव
ନାରଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଗବତକୁ କ'ଣ କଲେ? ରଚନା କଲେ। ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ। କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବେ, ନାନା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ। ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ, 3ଟା କଥା ସେଥିରେ ରହିବ। ସବୁ କଥା ଆପଣ ଭାଗବତ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ମୂଳ ଭାଗବତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସବୁ ଅନେକ ଟୀକାକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିସାରିଲେଣି। ଗୀତା ପ୍ରେସରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଉଛି। ମୂଳ ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ତାର ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରେ, ମାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ 12 ଖଣ୍ଡ କଲେ, 342 ଅଧ୍ୟାୟ କଲେ ଏବଂ 12 ଖଣ୍ଡର ସାରାଂଶଟା 13 ଖଣ୍ଡ ନା କ'ଣ 13ରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାଗବତ ଡେଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ଅନେକ ଉପକାର ମିଳେ। ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଉପକାର ମିଳିବ। ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର, ମୁକ୍ତିର ଶାସ୍ତ୍ର, ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାଟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ହେବ ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ବହିକୁ ଯିଏ ପଢ଼ିବ ସେ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବ? ଘରେ ବସି ଯିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବହି ପଢ଼ିବ ସେ କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବ? ଘରେ ବସି କୌଣସି କଥା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରେ କ'ଣ ସେ ହେଇପାରିବ? କେବେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ବାବା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ। ଜଣେ ଆମକୁ ଲେଖିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ, ବାବା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ସିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ। ଭାଗବତରେ ସେଥିଲାଗି ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା, ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର, ଶିର ମଣ୍ଡିବ ତା ପୟର, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତ୍ରୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବ ସାଗର ତରି ଯାନ। ତେଣୁ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଉପକାର ମିଳେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାଗବତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ପାଠ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଯେତେ ଥାଏ ସେ ଦୋଷ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। କେମିତି? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ କାଳରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା, ତା ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। କାହାକୁ ଯଦି ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଥିଲା, କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ସଂଯୋଗର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଷହରଣ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏବେ ବି ଅଛି। କା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଡନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏବେ ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ଘାଟେ ଶୁଖୁନାହିଁ, ତାକୁ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ସେ ଘାଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯିବ। ଏଇ କଥା ଉପରେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବେ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ସଂଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ହେଇଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସାଥି ସାଥି ସେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି। ସେଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ, ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଅଲୌକିକ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ପାଖକୁ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଭଳି ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ରର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ମନ୍ତ୍ରର ଅକ୍ଷରର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସ୍ପିରିଟ୍ ଭୟ ଥବ, ଭୂତ ପ୍ରେତର ଭୟ ଥବ, କହିବେ ସତରେ କ'ଣ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି? ଭୂତ ନାହାନ୍ତି କେମିତି? ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୂତ ଥାଏ ନା, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଭୂତକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ଏବଂ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ମାର୍ଜନା କରାଯାଏ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସଫା କରିଦିଆଯାଏ। ବାବନା ଭୂତ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରେତ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନାବେଶ ବାସି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧରପଣା ଦିଆଯାଉଛି କାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି?
ଅଧରପଣା ଯେଉଁ ଅଧରପଣା ଦିଆହେଉଛି କାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେ ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଯେଉଁଠି ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯିବ ସେଠି ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଯୁଆଡ଼େ ଥିବେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବେ। ପୁଣି ଯଦି ଆପଣ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶେଷ ଗ୍ରହରିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ, କର୍ମ ଫଳ ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯିଏ ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଲେଖା ହେଇଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥବ ନିତ୍ୟ, ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଚିତେ। ତେଣୁ ଆଗେ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ ତୁମେ ଭାଗବତ ଗୀତା 6 ମାସ ପାଠ କର, ଭଲ କି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କର ନା ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସ। କାହିଁକି ନା ଭାଗବତରେ କେମିତି ଗୁରୁ କରିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ କରିବ ସବୁ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏମିତି ଗୁରୁ ହେବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅନେକ କଥା ମିଳେ। ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି ସେତିକି କହି ବନ୍ଦ କରିବା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଭାଗବତ ଉପରେ କହିବା। ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ, ସମଦରସୀ ନିଷ୍ଠା ପର, ତପ କଷଣ ସହେ ଧୀର, ନିରତେ ଥାଇ ପର ହିତେ, ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣି ଚିତେ, ହେମନ୍ତ ଗୁରୁ ପାଦେ ଭଜି, ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ଦିଛି। କହିଲେ ଅନେକ ସମୟ ଯିବ। ଏଇ ଗୋଟିଏ 4-5ଟି ପଦକୁ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପଳେଇବ। ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେ ଗୁରୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦକୁ ପାଠ କରିଛି। ତା କହିଲେ ବେଦ କ'ଣ, ବେଦାନ୍ତ କ'ଣ, ଉପନିଷଦ କ'ଣ? ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ, ସେ ନିର୍ଗୁଣ, ସେ ସଗୁଣ ନୁହଁ। ସାକାର ଉପାସନା କଥା କହେ ନାହିଁ, ନିରାକାର ଉପାସନା କଥା ସେ କହେ। ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ, ତାଙ୍କରି ଉପାସନାର କଥା କହେ, କାହାକୁ ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେବି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ ନା ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା, ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମା, ଜଡ଼ ଠାରୁ ଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଅ ସେମାନେ କହିବେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଉପାସକ ଏ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଉ କେହି ଭଗବାନ ନୁହେଁ। କିଏ କହିବେ ରାମ ଉପାସକ, ରାମାନନ୍ଦୀ ବାଲା କହିବେ ଏ ରାମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଉ କେହି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଏ ବିରୋଧଭାସ କରିବେ, ଗୋଡେଇବେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ବାଡ଼େଇବାକୁ। କିଏ କହିବେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଉ କେହି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ବସ ଭଗବାନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଏ କହିବେ ଆମ ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଉ କେହି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି? ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତୁମେ କ'ଣ ଏଇ କଥାଟା ରହିଯାଇଥିଲା? ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱରଟା ରହିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ମହେଶ୍ୱର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କି ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ସହିପାରେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା? ଆଉ କ'ଣ ସହିପାରିବ? ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପାଳନ କଲେ, କ'ଣ ସଂହାର କରିବେ ନା ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ତମ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ତାରି ଭିତରେ ସଂହାର ଲୀଳାଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତେ କ'ଣ ନା ବାବା ଆମକୁ ମିଠା କଥା କହିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ବସେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଆମ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଉଠେଇବେ, କାରଣ ଆମେ ଡୋନେସନ୍ କିଛି ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏସି ଲଗେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଉଠିଲା ପରେ ବି ବେଡ୍ ସଫା କରିକି ଏସିକି ବନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ସଂହାର କ'ଣ ହେଉଛି? କେହି ବାପା ତୁମେ ଏସିଟା କ'ଣ ଏମିତି ଲଗେଇଲ, କି ରୁମ୍ଟାକୁ କାହିଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲ ନାହିଁ, ତମ ପତ୍ର ତୁମେ ଉଠେଇ ଅଲଗା ଲୋକର ପତ୍ର କାହିଁକି ଉଠେଇଲ ନାହିଁ? ସଂହାର କଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତମ ଗୁଣର, ରଜଗୁଣର, ସତ୍ୱଗୁଣର ସଂହାର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶିଷ୍ୟ ଛୁଆ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କହିବି କ'ଣ? ଏ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦରେ ଏ ବିଷୟ ପୁଣି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହେବ। ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ,
ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ରତ ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ଦତ୍ତ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ ସମଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ଠାପର ସେ ସମଦର୍ଶୀ ହେଇଥିବେ ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି ମତେ ଡବଲ ସି ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ କହିଥିଲେ ଏମିତି କଥା କହିବେନି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ନ ହବ ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କରନ୍ତି କି କାହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ତୁମେ ତ ଜାଣିଲ ସେ ସାଧୁ କି ସନ୍ଥ ସାଧୁ ତ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଭଗବାନ ସେ ତ ଆଗତରା ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା ସି ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କଲ ସେ ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି ବି ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କିଛି ବି କଥା ବୋଧେ ବି ହେବେ ନାହିଁ କି ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ କହିବେ ନାହିଁ କି ହାତ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ କି ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ ବି ଜଣେଇବେନି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁଠି କଥା ହୁଅନ୍ତି ବାବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଏ କଥା କେଉଁ ସାଧୁମାନେ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେମିତି ହେଲେ ସମଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ଠାପର? ଥରେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିବା ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗତରା ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଆପଣ କାହିଁକି ଆଗତରା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ବାପା ତୁମେ ଜାଣିନ ତୁମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବାୟା ଜାଣିଛି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାୟା ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶିଖନ୍ତୁ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ତାହେଲେ ନେବେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେବେ ଭୂତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରଖିବ ଛଡେଇ ଘରକୁ ଦବନି। ସେଥିଲାଗି ରଶ୍ମିମା ଡରିକି ଭୂତକୁ ପଇସା ବାବାଙ୍କ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ ସମଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ଠାପର ଗୁରୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଠିକ ଟାଇମରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଜପ କରିବେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଇବେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଶୋଇବେ ଠିକ ସମୟ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରେ ତାକୁ ନିଷ୍ଠାପର କହନ୍ତି। ସମଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ଠାପର ତପ କଷଣ 100 ଧୀର ଏଇ ତପ ବିଷୟ କହିଲେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ସରିବ ନାହିଁ। କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଲା କିଛି ନାହିଁ କିଏ ପ୍ରଶଂସା ଦେଲା କିଛି ନାହିଁ କିଏ ନିନ୍ଦା କଲା କିଛି ନାହିଁ କିଏ ସ୍ତୁତି କଲା କିଛି ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି କିଏ କରେ ନିନ୍ଦା ଅହଙ୍କାର କିଏ ପୁଣି କରେ ନମସ୍କାର କିଏ ବା କରେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି କିଏ ବା ଉପହାସେ ହସନ୍ତି ଅଦୃଷ୍ଟ ମାନି ଅବଧାନେ ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧିବ ସାବଧାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ହବ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ତପ କଷଣ 100 ଧୀର ତପ ବୋଇଲେ ଆଖି କହୁଛି ଦେଖିବି କାନ କହୁଛି ଶୁଣିବି ନାକ କହୁଛି ଗନ୍ଧ ନେବି ଜିହ୍ୱା କହୁଛି ମଧୁର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି ଚର୍ମ କହୁଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିବି କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଯାହା ତ ନାଚୁଛନ୍ତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ୍ଷିପ୍ତ କି ବିକ୍ଷିପ୍ତ କି ମୂଢ଼ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏକାଗ୍ର ହବ ତ? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଜୀବନଟା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବି? ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ମନ ସ୍ଥିର ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଛି ବାବାଙ୍କ କେଶରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି ମନ ସ୍ଥିର ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେଇଛି ସବୁଥର ମନ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗଣ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ିଛି ମନ ତ କ୍ଷିପ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଯାହି ଟିକେ ମାନେ ବୟସ ବେଳେ ଯାହା ଥିଲେ ବୟସ ବଢ଼ିଲା ପରେ ପୁରା ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ବେଶୀ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛି ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ। ତେଣୁ ଡେ ବାଇ ଡେ ଗଛର ଚେର ସବୁ ମାଡ଼ିଯାଏ ବୁଝେଇଲେ ସମୟ ପୁଅ ବାହାଘର ହବ ବୋଉ ଆସିବ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଗଛର ନା ନାତି ନାତୁଣୀ ହେବେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ ଜେଜ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବେ ପୁଣି କ'ଣ ଟୋକାଟା ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା ପୁଣି ବିଚାର ହେ ଭଗବାନ କହିବେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କଥା କହିଯାଉଛି ବାବା କୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି। ତପ ମାନେ ସହିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଖରା ହେଉଛି ସହିବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସହିବେ ଶୀତ ହେଉଛି ସହିବେ। ପିଣ୍ଡରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି କଥା କହିଲେ ତପ କଷଣ କିଏ କେତେ କଷଣ ବି ଦବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଆରେ ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି କମାର ଘର ନେଇ ତାପରେ ଲୁହା ପିଠା ହୁଏ ନା ଯେତେ ବାଡ଼େଇବ ପାଚିଲା
गरम लुहा को उत्तप्त लुहा को सी कौन किसी कहमती साधु जीवन सेमती यदि साधारण लोक शोधे मारिया को कहे गंडगोल करेंगे धन नहीं जीवे से माने आईन आश्रय ने नले दादागिरी गुंडागिरी जहाँ सब अच्छी प्रयोग करेंगे साधु किसी कहे ना जहाँ हूँ ईश्वर को इच्छा अदृष्ट मानी अवधाने चित्त बुद्धि सावधान पूरा नीरव तप कषण कषण कष्ट सहे धीर धीर स्थिर सह नीरते थाई अरे कथा रहीगला पुणी कौन ना साधु जीवन गोचर भूई निंदा माड़ गाड़ी सहीबा पाई साधु जीवन गोचर भूई कौन जानी अरे गोचर रे समस्त अधिकार किए झाड़ा गला किए परिस्रा गला किए धान रोला किए नड़िया गछ लगे किए चषी पकईला तो कहारी नु किए कौन कह तुम जमी जदि एत कम आम ध्यान केन्द्र किए कर आम कौन छाड़ू कौन कर साधु जीवन गोचर भूई निंदा माड़ गाड़ी दुल दुल की बाबाजी जाऊ पिठे दिटा कि पकई बस क्या कह प्रभु निंदा माड़ गाड़ी सहीबा पाई तेणु सबू तप कषण सहे धीर नीरते थाई परहिते परहित बोले कौन बुझेले बहुत समय जो बाबा सब कथार कहते बहुत समय जो एक्चुअली बहुत समय केमी हित बोले आप भावुँ क्या खाया देदेली कार टे सेवा करदेली क्या गोटे पोशाक टे देदेली क्या घर टे देदेली क्या जमी खंडे देदेली कौन परहित ये दुख दब से गुड़ा सब कष्ट दब जन लोक कहले बाबा गाई देवी आश्रम को बोले अरे अरे गुरु जोरू मठ साधु घरे छटपट बापा तुम्हें देकी पुणी आम पकड़िया पकड़ बापा कोटि कोटि प्रणाम छाड़ू कौन है कथा नीरते थाई परहित परहित कौन ना समस्त भितर आत्मज्ञान को जागृत करब उठ जागृत हुआ हे अमृतर संधान तुम्हें अमृत पान करने कहीं विष पान कर उठ कौन कथा शुणिले पुणी तो कहले समय सब क्षेत्र खाली समय अरे आम कौन शोचे समस्ते आम बसीचे राति आसी 10टा हवा को बसला आम कौच उठ जागृत हुआ आप मन शोई पड़ी मनर सुप्त अवस्था मनर जागृत अवस्था नुहे तेणु सत्संग शुणिले शास्त्र अध्ययन कले आपण भितर जागृत अवस्था आसपर साधना कले आपण तांको पाइबे नीरते थाई परहिते ईश्वर माया जानी चित्ते ये सृष्टि रे सबकिछि ईश्वरंकर माया भगवान को छाड़ीदेले आ जहाँ देखुचंती सेतिलागी कह जेते उद्धव शुणु तू करने जियो बा देखु तू नयने ये सर्व सत्य नुहे किछि केवल माया मात्र लक्ष्य हे उद्धव तू जहाँ शुणुचु जहाँ देखुचु ये सबू मिछ देखंतु गोटे बाड़ी बाइगण गोटे पोथी बाइगण ना कौन अच्छा से कथा तो सब भारी अकलिया मकलिया कथा जुग चेंज कथा चेंज कर जी पाठ पढ़ो सी कह सी भी गीत बोलो जदि भागवत उपर आप रिसर्च करेंगे आपरे भल हो मंद हो कहींपारे नहीं गीता पर कल्चर कले आप समस्ते शिक्षित डॉक्टर इंजीनियर लेक्चर प्रोफेसर सब बसीच कहींपार कहीं न कहींपार कथाटा भल हो मंद हो कि उपस्थापन निश्चिंत घंटा घंटा कर कारण अनेक सब्जेक्ट कही पीएचडी डॉक्टरेट पाइच ना यहाँ कहीं न कर तुम्हें कि तुम अनुभव अनुभूतिर कथा कहींपार किछि शास्त्र पढ़िन किछि करिन तुम्हें बस कह समस्त थियोरी नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज कहारी नहीं गोटे प्रैक्टिकल नॉलेज कथा कहबी मो भितर नारायण क्रिया योग शिखाए मो भितर आत्मा सबुरी भितर आत्मा मो भितर भगवान सबुरी भितर भगवान कथा रहीगला वैष्णव कथा ये सब कथा रहीगला यही चेतना आउ सब ईश्वर करुचंती कराउचंती गॉड इज एवरीथिंग एवरीथिंग इज गॉड दीटा सेंटेंस जीवन में प्रयोग कर देखिले प्रैक्टिकल कले जहाँ थियोरी जानी प्रैक्टिकल कले केते आनंद देखिए केते आनंद तप कषण सहे धीर
ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ ଏଇ ହେଉଛି ପରର ହିତ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣିଚିତେ ଈଶ୍ୱର ମାୟାକୁ ଭଲ କିଛି ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ନା ମୁଁ କାହାରି ସେବା କରୁନାହିଁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଯଦି ଜାଣିଲା ତାହେଲେ ସେବା କଲେ ସେ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଲା ନା ଯଦି ଏଇ କନସିୟସନେସ୍ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ ସେ ତ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଈଶ୍ୱର ମାୟାରେ ମୁଁ ତମ ଲୋକର ସେବା କରିଥିଲି ଆଉ ତାଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଦୁଃଖ ପାଇବ ଯଦି ନ ପାଇଲା ଦୁଃଖ ପାଇବ ହେମନ୍ତ ଗୁରୁ ପାଦେ ଭଜି ଏମିତିଆ ଗୁରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଭଜିବ ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହିଂସା ଭାବ ରହିଛି କାହିଁକି ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଖାଇଲେ ଆମେ କାହିଁ ନ ଖାଇଲୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଗଲେ ଆମକୁ କାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଗଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦେଲେ ହିଂସା ଆମକୁ କାହିଁ ସବୁରି ଭିତରେ ଯଦି ଆତ୍ମା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ସବୁ କାମ କରୁଛି କରାଉଛି ସବୁ ସେ ଏତିକି ଟେକ୍ନିକ୍ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ମୂଳରୁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏ ବିକୃତ ଥଟ୍ସ ମୋ କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ହିଂସା ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛି ହିଂସା କପଟ ଆରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ବାହାରେ ଗୋଟେ କଥା ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଥା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବା ଫୋନ୍ କଲେ ହରିଓମ ଆଉ କିଏ ଫୋନ୍ କଲେ ହାଲୋ ହାଲୋ ତୁ କିଏ ମୋ କାନ ଶୁଣିଛି ଡିସାଇପୁଲ ମାନେ ତୁ କିଏ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାବା ସେଇଠି ବଇଛନ୍ତି ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି ଆକୁ ସବୁ ଦୂରକୁ ତେଜି ଦବ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତେଣୁ ସବୁଦିନେ ଭାଗବତ 12ଟା ସ୍କନ୍ଦ 342 ଅଧ୍ୟାୟ ସେଥିରୁ ଆମ ବଡ଼ିର ମେନ୍ ପାର୍ଟ କୋଉଟାକ ଆଖି ତାଡ଼ି ଦେଲେ ବଞ୍ଚିବା କାନ କାଟିଦେଲେ ବଞ୍ଚିବା ହାତ କାଟିଦେଲେ ବଞ୍ଚିବା ଗୋଡ଼ କାଟିଦେଲେ ବଞ୍ଚିବା ଆମର ବ୍ରେନ୍ଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁ କିଛି ତେଣୁ ଭାଗବତର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ ହେଉଛି 11 ସ୍କନ୍ଦ 11 ସ୍କନ୍ଦରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ଉଦ୍ଧବେ ଶ୍ରୀହରି କରୁଣା ହେଲା ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା ମନସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥ ନକର ହେଳା ମନସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥ ମନସୂତ୍ରେ କ'ଣ ଗୁନ୍ଥିବ କହିଲେ ସମୟ ଯିବ ନକର ହେଳା ହେଳା କର ନାହିଁ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଯିବ କେବେ କେହି ହେଳା କର ନାହିଁ ପିଇବ ମାନେ ଭାଗବତକୁ ପିଅ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କର ନାହିଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ଭାବ ଆସିବ ଭକ୍ତି ଆସିବ ଗରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଗମିମ ବରେ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତା ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ କରିବ ପରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଚିନ୍ତା ହେବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ସମସ୍ତେ କହିବେ 4ଟା ଅକ୍ଷର ବାବା କହିବେ 5ଟା ଅକ୍ଷର ସମୟ ଲାଗିବ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ତେଣୁ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କହିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ନା ଭଗବାନ ଆମ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବେ ସେଇ ପଦଟି ମୋତେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ସମସ୍ତେ ତମେ ଈଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଛ ବାବା ବି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ମାୟାରେ ପଡ଼ିକି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତମ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଭଜନ হবে ବାବା ଧେନୁ ପଶ୍ଚେ ପଶ୍ଚେ ବସା ଗମେ ଗମେ କ୍ଷୀର ଲୋଡ଼େ ହଁ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ ଭକତ ପଛରେ ଥାଉ ତୁ ସେଇ ଭାବ ଏଠି ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କଥାଟି ଅଳ୍ପ କହିବି ସ୍ୱଭାବ ନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ ନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତ ତପସ୍ୱୀ ରିପୁ ବିବର୍ଜିତ ସମଦର୍ଶୀ ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ ଦୟା ସାଗର ପରହିତ ହେମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ନିତ୍ୟ ମୁଁ ବୁଲଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଆବରି ଥାଇ ବେନି ପାଶେ ତାର ଚରଣ ପ୍ରେରଣ ଆସେ କେତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ସ୍ୱଭାବ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ପକ୍ଷ ଧରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତ ଏକଦମ ସର୍ଟକଟ ତପସ୍ୱୀ ହବନି ସର୍ଟକଟରେ ରିପୁ ବିବର୍ଜିତ ସମଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ଠାପର ତପ କଷଣ ସମଦର୍ଶୀ ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ ସ୍ୱଭାବ ନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତ ତପସ୍ୱୀ ରିପୁ ବିବର୍ଜିତ ସମଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ଠାପର ତପ କଷଣ 100 ଧୀର ନିରତେ ଥାଇ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣିଚିତେ ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ ନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତ ତପସ୍ୱୀ ରିପୁ ବିବର୍ଜିତ ସମଦର୍ଶୀ ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ ଦୟା ସାଗର ପରହିତ
ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ନିତ୍ୟ ମୁଁ ବୁଲଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଆବରି ଥାଇ ବେନି ପାଶେ ତାର ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ କର୍ମ ସବୁ କରିବା, ସ୍ୱଭାବ ନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତ ସମନ୍ଦର ସେ ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ ହେଇଥିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଥିବା, ସବୁରି ଭିତରେ ଆମେ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି କରୁଥିବା, ଭଗବାନ ଆବରି ଥାଇ ବେନି ପାଶେ ତାର ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇ ତା ରେଣୁ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଯୋଉ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେ କେବେ କୋଉଠିକି ଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ ନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତ ତପସ୍ୱୀ ରିପୁ ବିଭର୍ଜ୍ୟ ସମନ୍ଦର ସେ ପ୍ରେମାପୂତ ଦୟା ସାଗର ପରହିତ ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ନିତ୍ୟ ମୁଁ ବୁଲଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଆବରି ଥାଇ ବେନି ପାଶେ ତାର ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ। ଏତେ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଉଛି, ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, କହିଁକି ଅନେକ ଗୀତା ଭାଗବତ ଚେତା କରେଇବା ପାଇଁ ନଚେତି ଅଜ୍ଞାନ ନଭଜିଲେ ନାମ ଅକାରଣେ ଦିନ ଯାଇ। ନାମ ବୋଇଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ କି ନିତାଇ ଗୌର କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ କି ଓಂ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ କି ଭଜନ ତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ଏ ନାମ ବାପା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ମା ଗର୍ଭରେ ଆପଣ ଭଜନ କରୁଥିଲେ 21,006 ଜପୁଅଛି ପରମହଂସ ସେ ଭଜନେ ମନ ମଜ ବାହାର ଭଜନକୁ ତେଜ। ସେଇ ଭଜନରେ ମନ ମଜ୍ଜ। ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରଟି ମହାଶୂନ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମ ବିନା ଓ ସବୁ କଥା ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ହୋଇ କଲେ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତା, ଚିନ୍ତାରେ ଲଭିବ ନିର୍ବାଣ। ବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ସଦା ହୋଇଲେ ଜଡ଼ିତ, ବ୍ରହ୍ମଜୀବ ହୁଏ ଐକ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମଚନ୍ଦା କରି ମଧୁଦାସ ଚିତ, ବ୍ରହ୍ମେ କି ହୋଇବ ମିଳନ। ତେଣୁ ସେଇ ନାମକୁ ଆପଣ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଏ ନାମଟି କୁହନ୍ତି, ଅଲଗା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କଥା, କହିଲେ ମୁଁ ଭାଗବତ ଶୁଣେଇବି। ରାଜା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯିଏ ରାଜା ହେଇଛି ତାର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ସେ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ିକି ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ଶୁଣେଇବେ। କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିବ, କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିବ କହିଲେ। ଚାଉଳ ଦେବେ, ଡାଲି ଦେବେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବେ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଚଳିବ। ଏହି ରାଜା ଏଭଳି କଥା ଯୋଉଠି ଆଶା ଥାଏ ଯଦି ନିରାଶ ମଣିଷ ହେଇଯାଏ, ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼େ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼େ, ତାର ତ ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଫେରିଲେ ପୁଣି ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ିଲେ। ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ିଲେ, ଭାବିଲେ ମୋର କିଛି ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଥର ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇମି, ଧନରତ୍ନ ଆଣିମି। ଆଉ ରାଜା ପୁଣି ସେଇ କଥାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ। ପୁଣି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ, ପୁଣି କିଛି ଦର ପରେ ଗଲେ, ପୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା ପୁଣି ସେଇ କଥା କହିଲେ ତୁମେ ଭାଗବତ ପାଠ କର, ଭାଗବତ ଭଲ କି ପଢ଼ିକି ବୁଝ, ତାପରେ ମୋତେ ବୁଝେଇବ। କାହିଁକି 3 ଥର ଫେରିଲେ, କହିଲେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆସିଲେ ଘରକୁ, ଭାଗବତ ଝିଅ କହିଲା ବାପା କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ? ନନା ଭାଗବତ ପଢ଼ିକି ବୁଝ। ପଣ୍ଡିତେ ପଢ଼ିଲେ ଭାଗବତ, ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଭାବ ହେଲା, ଭକ୍ତି ହେଲା, ଗରେ ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ଗମିଲେ ବରେ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତା ହେଲା, ତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ହେଲା। ଭାଗବତ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ପିବତଂ ଲେଖା ହେଇଛି ମୂଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ତେଣୁ ସେ ଭାଗବତ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ନିଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲେ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ତୁଳସୀଦାସ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଖାଲି ତୁଳସୀଦାସ ନୁହେଁ, ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଲେଖିଲେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେମିତି ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ମହାଭାରତକୁ, ସେଇଭଳି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ସବୁ ବୁଝିଲେ। କେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲିଲା? ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବୁ, ମନରୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଡିଜାୟାର ପଳେଇଲା, କାମନା ପଳେଇଲା, ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ କେତେ ଉପକାର ମିଳେ। ଶାସ୍ତ୍ର କୃପା, ଗୁରୁ କୃପା, ଆଉ କି କୃପା? ସନ୍ଥ କୃପା। ଦେବ କୃପା କହିଲେ ହବ, ସନ୍ଥ କୃପା। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ି
लोक देखिले पंडित भावरे विभोर भक्ति विभोर ब्रह्मचिंतार विभोर तत्वचिंतार पूरा विभोर आउ तांकर देहबोध ज्ञान नहीं लोक गैदरिंग होती किए डाली किए चाउल आगे तो पैसा नथला किए पणस किए बैगण किए नड़िया धरी गदा कर आनंद उत्सव चली राजा कान को एक कथा गला राजा मंत्री की डाकिले सेनापति को डाकिले अश्वारोही आओ गजारोही को धन रत्न सब लदिकी पंडित पाखे पहुँचले प्रणाम कले कहले पंडित जानी पारि ना जे राजा कारण पंडित पूरा भाव विभोर सोठू कहले पंडित महाशय एथरक आपण भागवत पढ़ी बुझी देखिले आमे किंतु आपण पाखक आसिलु धन रत्न सब देले प्रणाम कले गले तेणु गुप्ता च मुक्ता प्रघटा च नष्टा जदि आमे भागवत को पढ़ी बुझी जानी तेणु कौटी जीवार किसी आवश्यकता नहीं गोटे जगार बसिले सबकि लोक बुझे तुम्हें बुझ सबकि हम छाड़ू बाबा ए विषय किसी कहे नहीं शेष छुटिया कथाटे रामकृष्ण परमहंस पाखक बापा माँ गोटे शिशु को लेकिन गले से शिशुर गोटे रोग होता डॉक्टर कही तो मिठा न खाइले पिलाटा रोग भल हो से कौन कले ठाकुर पाखु नहीं गले ठाकुर से बहुत नाम सोटू ठाकुर कहले रे बा तू आज मिठा खाइबु ना सी आसी घरे पहुँचले बापा माँ को पाखे जिद्दी कला मु मिठा खाइबी से भाविले ठाकुर कथा ठीक है नहीं से आउ थे ठाकुर पाखक नहीं गले हाँ से मिठा खाइला ना हाँ ना से मिठा खाइब जा एथर बा तू आ मिठा खाइबु ना तापर पिला घर को गला बापा माँ मिठा देले पिला किंतु मिठा खाइला ना मो मिठा खाइब कथार रहस्य कौन ना ठाकुर से मुहूर्त मिठा खाइबाटा छाड़ीदे तेणु भगवत गीतार कथा लिखा अच्छी 6ठ अध्याय जोजदा चरती श्रेष्ठ भागवत अच्छी महते जा चरिबे हितरे ताही करिवे तेणु आमे जदि प्रैक्टिकल लाइफ रे कथा को जदि यूटिलाइज न करथबो से भावरे से बोधरे नथबो से कथा काहारी भितरे भाइब्रेशन सृष्टि करिवो नाही वर्तमान समयटा सेया हेची सबुठी सब प्रकार प्रोग्राम चली समस्ते खुशी एवं आनंदित जहाँ थेले बसिबा पूर्वरु उठिला परे मध्य सेमान सबु सेया काहारी भितरे भाइब्रेशन नाही काहेकि ना आमे जहाँ कहूचु ता आमे पालन करेनु आ विशेष किछि कहबा नहीं शेष क्रिया जोग परंपरार समस्त गुरु मान को प्रणाम करुछि विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को मु प्रणाम करुछि उपस्थित भगवत स्वरूप गण सबुर भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पशन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् जय गुरुदेव जय जगन्नाथ हरि ओम तत्सत्।